गुरु कृपा करन कि संविधान जो कहता, जो कानून कहता, उस तो दुगनी तिगनी सज़ा जिन्हों ने कट ली है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और संविधान तो उत्ते कोई चीज़ नहीं, उन्होंने रिहाई होनी चाहिए। ये भी अरदास की है कि वो भी आपके परिवारों नाल सुख शांति ना रह सकन। फिर मैं समझांगा कि मेरे या जिन्ने भी मेरे साथी है साड़ी वाकई अरदास सुनी गई। और जिन्होंने मावां भैणां ने, बजुर्गों ने, नौजवानों ने दास वास्ते पाठ अरदास बेनती की, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ चरणों 'ਚ नतमस्तक ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ करदा। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ तो मैं जरूर हरेक ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 90 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, किसान खुदकुशी, नहीं वो मसले हल हुए। अज भी मैं महसूस करता है कि जिहड़ी आप दी सरकार है उन्होंने भी जिहड़े वायदे कीते ने उन्होंने किहड़ा नहीं पता। सरपाल चीमा साहब अज फाइनैंस मिनिस्टर ने, असीं दोवें विधान सभा 'च इकट्ठे बैठे सी जदों लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप 'च बहस करते सी पंजाब ते करजा किन्ना, उन्होंने पता सी करजा किन्ना। और फिर उन्होंने एडे वड्डे वड्डे वायदे कीते, उन्होंने भी पता है कि ये सिर्फ वोटां लैण वाले वायदे है, पूरे करने वाले वायदे उन्होंने नहीं किए। और तदे तुसीं वेखोगे कई वायदे अज, चाहे वो कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करना सी, चाहे वो ठेके वालियां नूं पक्के करना सी, चाहे वो 1000 रुपया धीआं भैणां नूं देना सी, कई इहो जिहे वायदे। और जिहड़ियां शर्तां, जिहड़ी बिजली भी माफ़ी दित्ती है, 200 यूनिट तो बगैर शर्त तो माफ़ हुंदा सी, हुण शर्तां इन्नियां लग गईयां, मैनूं लगदा उहदा कुछ नहीं रहना पिछे। बिजली के रेट वधाते। और जे वाकई महंगाई आम आदमी की गल करती है तो डीजल पेट्रोल के रेट क्यों नहीं घटाते? जब सेंटर ने दूजी वारी घटाते तो पंजाब सरकार को भी घटाने चाहिए। लोगों के बोझ घटाओ, ये बोझ नहीं घटा रहे। और जो गन्ने दे, क्योंकि साडा इलाका गन्ने की काश्तकार वाला इलाका है, देखो रेट गन्ने का हरियाणा तो यूपी के बराबर होवे ना। कांग्रेस ने पिछले 5 साल रेट बदन दिते, ना ये वधा रहे, ना उन्होंने बकाया दिता जा रहा। सो ये चीज़ां इह हर वर्ग नाल संबंधित है जिहड़ी नहीं पूरियां हो रही। और जो हालात बने लॉ एंड ऑर्डर के थोड़े सामने, जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी है उन्होंने लैके भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई ने काफ़ी रेड्स भी कीते। देखो इस तरह है, ये गल ना जी पहला भी विधान सभा च भी हुई सी, पिछली बारी भी हुई सी कि दिल्ली की पॉलिसी फ्रॉड पॉलिसी है। सरकारी ठेके जिहड़े चलते सन उहदी जगह प्राइवेट वड्डे वड्डे मोनोपली बना के, जिवें पंजाब 'च मोनोपली बनाई गई है, उस तरह मोनोपली दिल्ली 'च पहला बनाई गई सी। और बनाने वाले सिसोदिया साहब सन। हुण पंजाब की पॉलिसी भी दिल्ली तो ही तैयार हुई है। जिन्हां बंदियां ते अज CBI का उत्थे रेड होया दिल्ली की पॉलिसी वास्ते, उन्हां बंदियां ने पंजाब की पॉलिसी तैयार की है। रेड 'चों बड़ा कुछ निकलूगा। और जिवें दिल्ली की पॉलिसी फेल हुई, जिहड़े अफसरां ने रल मिल के, पंजाब के अफसरां ने जाके दिल्ली के इशारे ते पंजाब का ये पॉलिसी का छेड़छाड़ की है। ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप सी, वध बंदे हिस्सा लेंदे सी, इनू मोनोपली बनाई। फिर L1 कोई भी लै सकदा सी, वो रोकता। और जो कुछ दिल्ली च कीता उहदी फोटोस्टेट इत्थे कीती और कराया उसे ग्रुप ने, उन्हां बंदियां ने। इसलिए तो इहदा भी सम नहीं आऊगा सारी चिट्ठे। एक पीटीए साहब जेल के नाल जुड़ी तुसीं अपने भाषण दे विच भी जिक्र कर रहे सी, हर पल जिहड़ा लाइफ दे विच कुछ ना कुछ सिखाउंदा। ये जिहड़ी जेल यात्रा इहदे नाल तुहाडी पर्सनल लाइफ दे उत्ते कितना असर पिया या बदलाव आया? क्योंकि तुहानूं कई बार इमोशनल हुंदे भी देखिया सी स्पीच दे विच, किन्ना झटका ਅਸੀਂ कह सकते हैं तुहानूं ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ? को मैं बेनती करा जी, NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? और शायद कोई पिंड का सरपंच भी होवे ना, कांग्रेस या विरोधी एक दूजे नाल लड़दे, कोई इहो जी गंदी राजनीति नहीं करता। मैं तो फिर एक लोगों का चुनिया नुमाइंदा कई बारी वड्डे मार्जिन नाल जितदा रहा। MP दी चाहे कैप्टन साहब लड़ते सी, कोई लड़दा सी, हमेशा मजीठा साडा हलका साडी पार्टी नूं जिताउंदा, मेरे ते विश्वास करदे सन। 17 च भी जदों केजरीवाल साहब ने आके तो बहुत कुछ कहा, उदों भी लोगों ने बड़ा वड्डा फतवा साडे हक च दिता।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਸਭ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਰ ਗਏ ਜਾਂ 500 ਦੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, 26,000 ਲੀਡ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ? ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅਸਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 7 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਵੰਨ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮਝੂਗਾ, ਮੈਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਝੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਸਭ ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਰਨ। ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਈ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲਈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੂਗਾ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦਾ ਸਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ IPS IAS ਅਫਸਰ, ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਅਫਸਰ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ VVIP ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਫਤੂਰ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਆ 1937 ਦੀ ਜਾਂ 31 ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8-8 ਕਦੇ ਬਦਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਚੁਕੰਦਰ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ VVIP ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ VVIP, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਤੱਥ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਡੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਧਾ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ 50 ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਸ ਹੈ? ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਰੂਮਸ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਿਆ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵਧੀਆ ਕਰੂ। ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਦੂਰਨ ਦੇ ਚੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ POP ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, CHC PHC ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ 14,000 ਪਿੰਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡ, ਕੀ ਉੱਥੇ 117 ਜਾਂ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 14,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 75 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈ ਜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤਗੜਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਡ ਦਾ ਮਨੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ 75 ਈਅਰ ਓਲਡ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ somebody who is half his age, who's not, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਆਪ ਪਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMA ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। PGI 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ, ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣੇ ਬਣਦੇ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ, ਕਿ ਉਸ ਬਜਟ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਲੱਖ। ਕਿਉਂ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨੇ। ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ MLA ਬਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।